Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. 1-2-20. Anoraniyan mahato mahiyan atmasya jantor nihito guhayam tamakratu pashyati vita shoko dhatu prasadan mahimanamatmanaha. আমরা এটা আলোচনা করেছি অলরেডি, তো অনেকদিন হয়ে গেল মনে আছে। Anoraniyan mahato mahiyan, smaller than the smallest and bigger than the biggest. Atma asya jantoho nihito guhayam. The guha এখানে বলছেন হৃদয় গুহা বলা আছে। এটা উপনিষদে গীতাতে হৃদয় গুহার কথা বহুবার আছে। এটাকে হৃদয় গুহা, হৃদয় আকাশ, দহরা আকাশ, হৃৎপদ্ম, আর তন্ত্রতে হৃৎচক্র ইত্যাদি বলা হয়েছে। This heart is a very special place, and there are three kinds of heart. আমি ইংরেজিতে একটু বলছি, there seems to be two Tamil people here. தமிழில் பேச நம்ம கொஞ்சம் தமிழில் பேச மற்றவர்களுக்கு புரியாது. Where are these Tamil people? I don't know. Oh, you're here. தமிழில் பேச நம்ம மற்றவர்களுக்கு புரியாது. The special request they made some words of English you should speak. There are three kinds of heart. One is called the physical heart. Physical heart হচ্ছে যেটা আমরা সাধারণত দেখি এবং কার্ডিওলজিস্টরা দেখে, বাইপাস সার্জারি হয়, এটা তো ফিজিক্যাল হার্ট। যে কোনো বস্তুর ত্রিবিধ সত্তা, থ্রি কাইন্ডস অফ এক্সিস্টেন্সেস, আদি ভৌতিকা, আদি দৈবিকা, আধ্যাত্মিকা, আপনারা জানেন এটা। The physical one is the Adi Bhautika, which is the physical heart. The second is the pranic heart, the emotional heart. Emotional heart means I feel from my heart. Hriday থেকে তোকে ভালোবাসি। I hate that feeling from the bottom of my heart. Hating, loving, everything from the bottom of the heart. Bottom কোথায় আছে কেউ জানে না। So there's the emotional heart. Emotional heart is actually not the heart. Emotional heart is the feeling coming from prana. Always remember this: annamaya, pranamaya, manomaya, vijnanamaya, anandamaya. Vedanta jante gele ei Taittiriya Upanishad ei paradigmটা একদম পরিষ্কার মনে রাখুন। Annamaya, which is the physical body; pranamaya, which is life force. That's also jada, but the life force which animates the body. That I'm able to talk here is because of prana. So prana is a very important idea which was discovered by the rishis as a link between jada and chaitanya. Life force is often confused in the Western paradigm with consciousness. Life is not consciousness. So we differentiate in the Indian philosophy systems between life and consciousness as two different entities. But somehow this life consciousness dichotomy exists. So life force is called prana. Beyond that is the manomaya, which is the mental ideational space. Beyond that is called vijnanamaya. Vijnanamaya is intuitive higher intelligence. It is not intellect of the brain. It is intuitive হায়ার ইন্টেলিজেন্স, সেটাকে আমরা বলি মেধা, সেটা বেদের মধ্যে, সেটা আমরা বলি ধী বলি গায়ত্রী মন্ত্রতে, প্রজ্ঞা বলছি আমরা যোগসূত্রে, এটাকে আমরা বলি বিজ্ঞানময়া। This Vijnanamaya is called the heart. The heart which is spoken of in the Upanishads is the Vijnanamaya.
in which you intuit the Jivatman. জীবাত্মার স্থানটা হচ্ছে, এটাকে অনাহত বলা আছে আমাদের যোগসূত্রতে। And Anandamaya is the cosmic dimension which is Saguna Brahman. So the individual dimension is the Anahata, and the cosmic dimension is the same thing. Vyashti এবং সমষ্টি যেটা বলি না, ব্যষ্টিটা জীবাত্মা, সমষ্টি হচ্ছে ব্রহ্মণ। সমষ্টি collective, cosmic, universal, that is called the Anandamaya. এটা পরিষ্কার মনে রাখলেই হবে। এখানে বলছেন জন্তোহ গুহায়াম নিহিতঃ। গুহায়াম নিহিতঃ মানে in the heart, which is considered as a guha. Guha means the cave of the heart. So go deeper and deeper in the heart, and you will be able to intuit this Atman. What is this Atman? This Atman is that which is different from the body and the mind and the senses and the egoism. This is the first realization that one gets. And this, how to describe this? Upanishads usually describes anything which cannot be described through what is known as oxymoron or paradox. Oxymoron, you put two things together which are just contradictory. This is a figure of speech or alankara. In Sanskrit it's called alankara, the figure of speech. It says you put two things together which is apparently contradictory and produce an effect. There's one grammar book which you studied in school. These days things have changed, called Wren and Martin. Those old elders will know. Wren and Martin grammar is a famous book which we studied. From the British time it is coming on. Their example given is hasten slowly. খুব তাড়াতাড়ি আসতে এসো, আস্তে আস্তে তাড়াতাড়ি এসো। Hasten slowly, it's an oxymoron. So why oxymoron is used as a figure of speech to describe the indescribable is because that which cannot be described cannot be known by the mind. এটাকে ডিসক্রাইব করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, মানেটা কি? আমরা কিন্তু বলা যাবে না, এটাকে বর্ণনা করা যাবে না, মানে মনের দ্বারা এটাকে জানা যাবে না, মনের গতিতে ওটা কিন্তু কুলবে না। You have to go beyond the mind to be able to intuit this Atman. So this is called oxymoron, by which usually the indescribable is being described. Because the logical mind always looks for consistency. This is a very interesting proposition. গরম লাগছে কেন? ওটা অসম্ভব গরম লাগছে, চলিয়ে দেবো মানে এটাকে। The problem is, outside it is cold, they close everything and imagine the coldness is also inside. বাইরে ঠান্ডা থাকলে এখানে কী হবে? পাখা না, এসি চলুক না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, থাক না। বাইরে এত প্রকৃতিকে তো বলতে পারলেন এটা অল্প করে এটা কমিয়ে দেওয়া, বলতে পারছেন? আমরা বাইরে ঠান্ডা বলে সোয়েটার ফোয়েটার পরে এলাম, এখানে অসম্ভব ঘাম হচ্ছে। So anyway, so Atmasya Jantor Nihito Guhayam. So that which is indescribable is usually described through the figure of speech called oxymoron. Dekhiye mera. Somebody will say kamao, somebody will say badao. The game will go on. When you put two things together which don't consistently go with each other, দুটো জিনিস একসঙ্গে বললেন, দুটো কিন্তু বিরোধ। This is the psychological approach of the Upanishad. These two things don't go together. এমন জিনিস বললো, বিশাল, এটা যত বড় তার চেয়ে বড়, মহতো মহিয়ান, তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে অনরণীয়ান, যত ছোট তার চেয়ে ছোট। এই দুটো একই বস্তুতে কী করে থাকতে পারে? এইটা চিন্তা করতে 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 মানুষের মন কি হয়, যদি সূক্ষ্মভাবে অত্যন্ত সিরিয়াসলি আমরা যদি ভাবি এটা, তাহলে মানুষের মনের কি হয় এটা বোঝা যাচ্ছে না। কি বলতে চাইছেন বলুন তো? অনরণীয়ান,
অথচ মহতমহিয়ান করতে 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 দ্য লজিক্যাল মাইন্ড কোল্যাপসেস। এসিটা একটু দেখি কিছুদিন, এখানে শুরু হয়নি এসির ইফেক্টটা। দ্য লজিক্যাল মাইন্ড, হোয়াট ইজ দ্য লজিক্যাল মাইন্ড? যুক্তিবাদী আমরা বলি না, যুক্তিসঙ্গত মন কি করে? কনসিস্টেন্সি খুঁজে। একটা সেন্টেন্সেস, একটা বাক্যের সঙ্গে আর একটা বাক্যের, যেটাকে বাংলা বলে সঙ্গতি। তোমার অসঙ্গত কথাগুলো বলছো কেন? ইনকনসিস্টেন্ট, one doesn't tally with the other. So you are given a statement, you are given another statement side by side. Between these two statements there is no consistency. দুটি বাক্য পরপর বলা হচ্ছে অনৌরণীয়ান মহতো মহিয়ান, এর মধ্যে কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছ না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হতে পারে। এটা পাহাড়, এটা বিশাল, আর এই ছোট্ট পিঁপড়ে অত্যন্ত ছোট, ঠিক আছে। একই বস্তু অনৌরণীয়ানও হবে, মহতো মহিয়ান হবে, কী করে সম্ভব? উপনিষদ বলছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে উপনিষদ পড়ি, শ্রুতিবাক্য মানি আমরা। শ্রুতি যখন বলে দিয়েছে এটা মিথ্যা, ভুল বলা যাচ্ছে না, তার নিশ্চয়ই এটা অর্থ আছে। ও অর্থটা খুঁজতে খুঁজতে যুক্তিসঙ্গত বলে যে মনে করে নিজেকে, সেই মন পুরো কোলাপস করে শেষ হয়ে যায়। দিস ইজ দি ট্রিক উইচ ইজ অফন প্লেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং উইচ ইজ বিয়ন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে কোনো জিনিস মুখে বলা যাচ্ছে না, বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, মনের গোচর নয়, সেটাকে জানতে গেলে সেটা এমন একটি বাক্য বলো যেটা কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা গোচর না হয়ে বুদ্ধির কিন্তু যুক্তিবাদী বুদ্ধির একটু মৃত্যু হয়ে যায়। তারপরে আর তর্ক যুক্তিতে যাবে না। সবচেয়ে বড় উদাহরণ, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে বিখ্যাত কোন বই আছে? সবচেয়ে বিখ্যাত বই কি? শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। তার প্রধান নায়ক কে? শ্রীম। তার প্রথম পাতা মনে আছে কি? ঠাকুরের কি প্রশ্ন ছিল? তুমি কি সাকার বিশ্বাস করো না নিরাকারে বিশ্বাস করো? ডু ইউ বিলিভ ইন গড উইথ ফর্ম আর উইদাউট ফর্ম? মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটা কিন্তু টলতে শুরু করলো। যদি তিনি সাকার হন, নিরাকার কী করে হবেন? নিরাকার হন, সাকার কী করে হবেন? দুগ্ধের মতো ধবল বস্তু, সাদা বস্তু কী করে কালো হতে পারে? তারপরে কি লিখছেন মনে আছে? কথামৃত পড়েছেন তো নাকি? তারপরে কি লেখা আছে? তারপরে বলছেন উনি যে বইগুলো পড়েছেন সে বইগুলোর মধ্যে এটা নেই। আমরা মনে করছি বই পড়েই জ্ঞান হবে, যার জন্য তিনি বললেন যে স্ত্রীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন তোমার পরিবার কেমন? পরিবার মানে স্ত্রী। স্ত্রীর অনেক রকম নাম আছে বিভিন্ন ভাষাতে। পরিবার মানে একটা ফ্যামিলিকে বলি আমরা। ফ্যামিলি শুরু হচ্ছে স্ত্রীকে নিয়ে। তো বাবা মায়ের সঙ্গে আছে এত বছর, 20 বছর 25 বছর, সেটা কিন্তু পরিবার বলে না। সমস্যাটা শুরু হয় স্ত্রীকে নিয়ে। তার কারণটা কি? স্ত্রীর যে বাবা মা, ওদের কাকা কাকিমা চেয়ে ওই করে, কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকে নিয়ে সমস্যাটা শুরু হয়। তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না বিদ্যাশক্তি? তারপরে কি আছে? শ্রীম বুঝতে পারলেন না বিদ্যাশক্তি বিদ্যাশী কাকে বলা হয়, কিন্তু বলিলেন কি আজ্ঞা ভালো কিন্তু অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া আর তুমি জ্ঞানী। মনে আছে তো? এটা বিশাল ড্রামা। এটা 3টি মাত্র শব্দ। সেই শব্দের পরে কি লেখা আছে? জ্ঞান কাকে বলে অজ্ঞান কাকে বলে শ্রীম তখনও জানিতেন না। তিনি মনে করিলেন বই পড়লেই জ্ঞান হয়, বই না পড়লে জ্ঞান হয় না। তার অহংকার চূর্ণ হইল। তবে সম্পূর্ণ চূর্ণ হওয়াতে তর্ক করতে প্রবৃত্ত হলেন। একেবারে মিলে যাচ্ছে কিরকম?
how can the God with form and God without form exist at the same time? So Ramakrishna is asking, do you believe in God with form or God without form? M is asking himself, how can God be both with form and without form? If he is formless, then it can't be with form. If he is with form, he can't be formless. How can both be true at the same time? Then his mind started reeling. This is the effect of such statements. Your intellectual, logical mind begins to collapse. Because he grappled with this idea, Amrakana Bustapari Naita, we have never struggled with any idea. Our idea কিন্তু বুঝতে না পেরে পাগল হয়ে যাবেন আপনি। ছেলেমেয়েরা যখন পড়ে পাঠ্য বিষয়তে কালকে আসবে পরীক্ষাতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, কিন্তু ওই জিনিসটা বুঝতে পারছে না, একদম পাগলের মতো এদিক ওদিকে খোঁজে, জানিস কিছু, ওটা বলতে পারিস? You should grapple with an idea, struggle with an idea to be able to understand this. And when you understand, you feel so happy. And if you can't understand, your ego collapses. অহংকার নাশটাই হচ্ছে মুক্তি। অহংকার নাশের জন্য অবতার পুরুষ এসে কি করেন? দুটো থাপ্পড় দেন প্রথমে। He gives tight slaps on your cheeks. ঠাকুর কাকে করলেন এটা? রানী রাসমণি। প্রথমে এখানেও সেই চিন্তা, থাপাস করে রানী রাসমণি তখনকার সমস্ত এস্টেটের রানী। ঠাকুরের কি পজিশন? অতি সামান্য একটি কর্মচারী, 7 টাকা বেতন মাত্র। সেই আবার রানীকে কিন্তু রানীর মহত্ব দেখুন, সকলে ছুটে এলো, এবারে ওর চাকরি যাবে, কেউ ওকে ছোবে না। উনি বুঝতে পারলেন অহংকার চূর্ণ করার জন্য। দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পারপাস অফ দি অবতারা। অবতার কি করেন? দর্পহারী, দর্পচূর্ণ করেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণে দেখুন, অর্জুনকে প্রথমেই এসে এমন ভাষে ক্লৈব্য মাসমগমপ্পার্থ নাই তৎপৈ উপপদ্যতে বললেন না, অর্জুনকে ক্লিব বলে সম্বোধন করা মেরে ফেলার চেয়ে খারাপ। এত বড় বীর পুরুষ, প্রথম হচ্ছে দর্পহরণ করবেন। কালিয়ে মর্দন গল্প জানেন তো? কালিয়ে বলে একটা সর্প ছিল, সহস্র ফণি ধরে যমুনার সমস্ত দলকে বিষাক্ত করে ছাড়লো। কালিয়া with 1,000 hoods, constantly vomiting blood and poisoning the whole of waters of Jamuna. This is symbolic of ahankara. Ahankara, egoism, সহস্র রূপে আসে। কত রূপ আছে অহংকারের আপনি জানেন না। প্রথম হচ্ছে আমি দেখতে সুন্দর, আই এম টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, এরা বলতে থাকে। আমার চুল পাকে নেই, আপনার চুল পেকেছে, এটা আরেকটা অহংকার আছে। অনেকে দেখেছে, আমাকে একজন বারবার বলছেন যে অনেক আগে, কারো ছোটোবেলায় পেকে যায়, এটা পিত্তের ধাত থাকে ইত্যাদি বলে। আচ্ছা তোমার চুল পেকে গেল, তোমার বয়স কত বলো তো? আমি বললাম এত অল্প বয়সে আমার দেখো এখন একটাও চুল পাকে নেই। ঠিক আছে, আমি কি করব তাতে? একবার, দুবার, তিনবার, চারবার বললেন। আমার কত বয়স হবে বলো তো? একটু কম করে বললে খুশি হয়ে যায় লোকে। আমি জানি ওনার 75 তো হবেই, ও তো হবে আপনার 62 হবে। 62 না, আমার ওই রকমই লাগছে, আমার 75 বছর বয়স, জানো একটা চুল পাকে নেই আমার। তোমার কেন পাকলো? 3বার 4বার আমি শুনলাম, তারপরে না বললেই পারতাম, তখন একটু বেশি তেজ ছিল। মহারাজ বিশ্বনাথ দত্ত চিনেন তো ওকে? কে? নরেনের বাবা। অপূর্ব একটি কথা বললেন, নরেন জগতের এত দুঃখ আছে, এরা একটুখানি এদিক ওদিকে ফুর্তি করে টাকা নষ্ট করলে করুক, এত দুঃখ আছে জানিস না, একটু ভুলে থাকলে তাতে কি আছে? আমি বললাম মহারাজ বিশ্বনাথ দত্ত বলেছিলেন আমার চুল পেকে গেছে, আপনার চুল এই বয়সে পাকে নেই, এটা বলে আপনার কিছু সামান্য আনন্দ দিতে আমি পারলাম, সেজন্য আমি ধন্য হলাম মহারাজ। আর খুব চড়ে গেল, যাও খালি বাঁচা একটা এত বড় কথা। মানুষের গর্ব, অহংকার কোন দিকে আসবে কোনো ঠিক নেই। শরীর, রূপ, চোখ, চুল, প্রত্যেকটি জিনিস নিয়ে এটা সুন্দর না, এটা
দেখি কি আছে, তুমি আয়নার সামনে থেকে 2 দিন বাদে সব পুড়ে ছাই হবে। কিন্তু মানুষের একটা অহংকার, আমার ফিজিক্যাল বিউটি, তারপরে লেখাপড়া। আমি কত বই পড়েছি জানো, মহিমাচরণ, এক্সাম্পলগুলো আছে, কথামৃতে সব আছে। মহিমাচরণ চক্রবর্তী, হোল লোড অফ বুকস হি ইউজ টু কিপ অ্যারেঞ্জড, কিচ্ছু পড়েনি ও, এই বই ওই বই, অনেকে আবার বইয়ের নামগুলো বলতে থাকে, তারপরে কোনো অনেকগুলো অথার্সদের নাম বলতে থাকে। এটাকে বলে ইংরেজিতে নেমস ড্রপিং, শুনেছেন? নেমস ড্রপিং, টু ড্রপ সাম নেমস। হ্যাভ ইউ সিন আপনি আল্ডাস হাক্সলির বই বইটা পড়েছেন? আরে আল্ডাস হাক্সলি পড়েননি? এটা তো বিখ্যাত বই তো, এটা জুলিয়ান হাক্সলি ওটা লিখেছে, অনেকগুলো নাম বলতে থাকবে, সেটা কেউ পড়েনি, ও পড়েনি। গুগলে সার্চ করলে কয়েকটা বই নাম বেরিয়ে যাবে। আর কারো কারো বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার পরিচিতি। হ্যাঁ, আমি তো কালকে ছিলাম ওখানে, অমুকের সঙ্গে চা খেলাম, তারপরে ডিনারে ডেকেছিল, আমি যেতে পারলাম না। এই তো প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া বললেন, ডাকলেন, স্যার আমার সময় নেই, বলে দিয়েছি। সমস্ত নেমস ড্রপিং, কারণ আমার অহংকারকে ফোলাবার জন্য কিছু কিছু নামটা চাই। আমার পরিচিতি, আমার বুদ্ধিমত্তা, একটা কিছু বইটই লিখে ফেললে আর দেখতে হবে না। আমার বইটা পড়েছেন আপনারা? হ্যাঁ, বেদান্ত যদি জানতে চান, আমি নিজেকে গর্ব করে বলছি না, আমার বইটা পড়বেন। মহারাজ কি সুন্দর বই লেগেছে, হ্যাঁ দেখলেন তো, এই তো চাই। আপনার আগ্রহ আছে তো, এর টেস্ট করে দেখতে পারেন, কিন্তু মার খাবেন না। আমি টেস্ট করে দেখেছি, বড় বড় লোকেরও রেখেছে, বই লিখেছে, একটু ওখানে খোঁচা দিয়ে দেখতে পারে, আপনার বইটা দেখলাম অনেকগুলো ভুলও আছে, এগুলো তথ্যটা কিছু, হ্যাঁ খবরদার কথা বলবেন না এখানে, কিছু জান এখান থেকে। There is an interesting story of a boy who went to an ashram. He wanted to stay for a few days. মানে 2-3 দিন থাকবো, মহন্ত মার কাছে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দৌড়, কি এটা কী জানো তুমি, অপরিচিত লোক, I don't know you. He came dejected, came back. Another young sadhu caught him. What happened? He is not allowing me. He said, come here. Go to the bookstall. That Swami has written a small book. Take that book. Buy that book. তার কাছে গেলে মারা একটা অটোগ্রাফ করে দেবেন আমাকে, দেন ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স। বই নিয়ে আবার তোকে বললাম আবার না আসতে, না মারা আমি তো চলে যাচ্ছি, আপনি তো চলে যেতে বলেন, কিন্তু দেখলাম বুকস্টলে আপনার নামে একটা বই আছে। হ্যাঁ দেখেছিস নাকি? আচ্ছা কি বই? নিয়ে এসছি মহারাজ, খুব সুন্দর লাগলো, আপনি একটু আশীর্বাদ করে কিছু লিখে দেবেন। হ্যাঁ নিয়ে আসেন, বাহ খুব ভালো ছেলে। কদিন থাকবে তুমি বলো তো? মানে 3 দিন। 3 দিন কেন, 1 সপ্তাহ থাকো তুমি। এটা হচ্ছে অহমিকা যেটা বলে না, অহম manifests in so many ways. That's why Kali Mardhan, there are 100,000 ways in which it manifests. আমার বই বক্তৃতা, আপনার লেকচার না এত অপূর্ব, বক্তৃতা তো বলবি এটা, আর সকলকে একই কথা বলতে থাকে ওরা। জেনারেলি এটা বলে দাও যে একটু খুশি হয়ে থাকুক সকলে, মাই বুক, মাই লেকচার। আর পুজো পাঠ যারা করে, তারা পুজোটা করতে গিয়ে এত দারুণ লাগে, এরকম করে করতে থাকবে। ভগবানের জন্য করছে না ভক্তদের জন্য করছে বোঝা যায় না। At every point the ego comes in. You know what is the greatest and the most difficult form of ego to get rid of? সবচেয়ে ভয়াবহ যে অহংকারের রূপ, আমার কোনো অহংকার নেই। I have no egoism at all. See, আমার মধ্যে নিরহংকার কাউকে দেখেছেন? না মহারাজ, আপনি এত বড় পাণ্ডিত্য আছে, অথচ আপনি এত নিরহংকার। হ্যাঁ এটাই তো, আমার অহংকারই নেই, জানেন তো। অ্যান্ড another অহংকার is I am a holy man. এই গৃহস্থ লোকগুলো কি জানে, I am a holy man, I am a সাধু। এটা আমি বলছি না, কে বলেছি জানেন? মা শারদা দেবী বলছেন, নিজের সাদা কাপড় দেখিয়ে বলছেন সাদা কাপড়ই ভালো, গেরুয়া পরলে অহংকার হয়। আমাকে প্রণাম করলো না তো? হ্যাঁ জানো আমি কত বড়। You know the story of that
burning of that crow, এটা আছে না কাক পুড়িয়ে দিল গল্প আছে না মহাভারতে. So how many varieties that ahankara comes and manifests. So one simple way discovered by the rishis, discovered by later sadhakas and teachers of many religions, you throw a statement, because intellectual people are very keen, intellectually they are very keen, like Master Masha, our Srima. Sakar, Nirakar, duto bolar pore completely confused ho gelen unni. So seriously they attempted and the brain cannot take it. Anoraniyan mahato mahiyan. If you try to think of this statement, you would understand nothing. How can it be anoraniyan and mahato mahiyan? So when the mind grapples with this statement, with this idea, the logical mind collapses. Because they are unable to understand the meaning of this statement, which the mind believes is true. Shruti Vakya, এটা সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু অর্থটা বুঝতে পারছি না। আমি অর্থ বুঝতে পারলাম না, নিজের বুদ্ধিমত্তা ওর উপরে অহংকার আছে তো, আমার মতন এটা মানুষ বুঝতে পারলাম না, বুঝতেই হবে, করে 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 শেষ পর্যন্ত কোলাপস হয়ে যায় ওটা। দিস ইজ হোয়াট মাস্টার মার্শে সেজ ইন দ্য গসপেল কথামৃতা। এটা শুনে মাস্টারের অহংকার চূর্ণ হইল। নিরাকার হতে পারে, সাকারও হতে পারে, ঈশ্বরে চূর্ণ হওয়ার কি আছে? That means contradictory statements apparently, but uttered by a person whose words you think to be absolutely correct and true, but you are unable to grasp it. So my intellect is unable to grasp it. This was the struggle by Naren. নরেন্দ্রনাথ প্রথমে যখন ঠাকুরের কাছে গিয়েছিল, স্পর্শমাত্রই ঠাকুর উচ্চতম নির্বিকল্প সমাধি প্রদান করতে চাইছিলেন, নরেন নিতে পারছে না। ওগো কি করছো, আমার বাপ মা আছে বলেছিল। নরেন তখন ভাবলো, আমার মতন শক্তি সম্পন্ন, আমার মতন দৃঢ়চেতা, তাকে মুহুর স্পর্শমাত্রই একেবারে কিন্তু অন্যদিকে নিয়ে চলে গেল। পরের বার ঠাকুর যে আসছে আবার পাগল, কিচ্ছু করতে পারবে না, আমি দেখি আবার কোলাপস করলেন। তখন ইগো কোলাপসেস। So I thought I was strong, I thought nobody can change me, but I could not. This is the method used by the Upanishads very often. Here again it will come. It will give a statement in which two portions of the statement are apparently contradictory. দুটো যেন বিরোধ বলে মনে হবে, অথচ এটি সত্য শ্রুতি বাক্য। সেটাকে বুঝতে গিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতে 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 মনটা নাশ হয়ে যায়। এটাকে জেন বুদ্ধিজমে কোয়ান বলে, KAON। আপনি গুগল করে দেখতে পারেন। কোয়ানস মানে এমন একটি বাক্য দেবে তার কোনো অর্থ হয় না, অথচ প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ আছে। এক্সাম্পল বলে, a frog is walking on the moon. Meditate on this statement. You know frog, you know walking, you know moon. But the statement means nothing. So individual words have meaning, but the sentence itself has no meaning. So then you get completely confused, and when you deeply contemplate on this, get end of confusion, the knowledge comes. কিন্তু একদম এসি কাজ করছে না, কি আর করা যাবে, আমাদের কপাল বলে বেরোতে নাকি না। ওরা মনে করছে বাইরে টেম্পারেচার কম, তো সেই জন্য এটা পুরো গরম করে দিয়েছে। কেউ নেই এখানে দেখছি। ঠিক আছে, সহ্য করে যেতে হবে, আর কি করা যাবে। আত্মাস্য জন্তর নিহিত গুহায়াম, হৃদয়ে গুহার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। হৃদয়ে গুহা যেটা বলছিলাম আমি, it is not physical heart, it is not emotional heart, it is a spiritual heart. প্রচণ্ড গরম। হৃদয়ে গুহার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। তাহলে কিভাবে এটা দেখবে? আক্রতুঃ, খুব লক্ষ্য করুন এটা, আক্রতুঃ পশ্যতি। আক্রতু মানে যার কোনো কামনা বাসনা নেই, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে,
তার কোনো বাসনা কামনা নেই, সেরকম অন্তঃকরণ যুক্ত মানুষ ওটাকে দেখতে পারে। কম্পেয়ার উইথ সারদা দেবীর স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, এই করতে করতে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। আমাদের অনেক সময় বলা হয়, না না দেখুন এক্ষুনি আসছি, এখানে আস্তে আস্তে শেষই হয়ে গেল। আত্মাস্য জন্তোর নিহিত গুহায়াম আক্রতুঃ পশ্যতি। একদম হচ্ছে না, শুরুই তো হয়নি, বাড়াবে কি? আক্রতুঃ পশ্যতি ভীতশোকঃ। ফ্যানে কি শব্দ হয় খুব। ভীতশোকঃ ভবতি। আক্রতু যদি হয়, যদি শুদ্ধ অন্তঃকরণ, অশুদ্ধ অন্তঃকরণ, শুদ্ধ অন্তঃকরণ মানে কি? চিত্ত শুদ্ধি আমরা বলি তো। চিত্ত কী করে অশুদ্ধ হয়, চিত্ত কী করে শুদ্ধ হয়? অশুদ্ধ অন্তঃকরণের মধ্যে কামনা থাকে। শব্দ অনেক হচ্ছে। এসি যদি পারো দেখো, এটা এটা বন্ধ করো। না বন্ধ করো না। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ অর্থটা হলো তার মধ্যে কোনো কামনা থাকে, এটা বন্ধ করে দাও। If you have desires, the mind becomes polluted. ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে বলা আছে, মনোহি দ্বিবিধম প্রোক্তম অশুদ্ধম শুদ্ধমেব চ। অশুদ্ধম কামসংকল্পম, শুদ্ধম তু কামবর্জিতম। Mind is of two types, ashuddha and shuddha. What is ashuddha? It is full of kamana, desire. I want this, I want that. How many desires are there in the mind? মনের মধ্যে কত ডিজায়ার আছে? অসংখ্য ডিজায়ার আছে আমাদের। তার মধ্যে উপনিষদ তিনটি বলেছেন, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা। ঠাকুর কি বললেন? কামাকাঞ্চন আর নাম যশের আকাঙ্ক্ষা। এই তিনটি নিয়ে তো মানুষ বেঁচে আছে। একজন বিখ্যাত স্কলার, বিদেশি স্কলার, এত বড় বিদ্বান পণ্ডিত, ওইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মূল সন্দেশ কি বলুন তো? হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল টিচিং অফ রামকৃষ্ণ? দি রিনাউন্সিয়েশন অফ কামাকাঞ্চনা। হ্যাঁ, আর রইল কি? If you carefully analyze this world, if these two are eliminated, there is nothing in the world. Everything is only for these two. About Maya, so many volumes have been written. Sri Ramakrishna, one statement in the Gathamrita, Kamini Kanchani Maya, Ishwar ke dikhte daina. By Kamini, he meant that power of a woman which can seduce. He told this to Purushas, and for men, women, he said Purusha Kanchana. This is a Kama Kanchana. So that is the desire because of which mind becomes impure. How does the mind become impure? Because when you have desire, you like to fulfill it. Why does desire arise? Why does desire arise in the mind? মনের মধ্যে কামনা উঠছে কেন? আমরা নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সদা সম্পূর্ণ। We are ever free, ever pure, and ever awakened. And we are self-fulfilled. স্বয়ং সম্পূর্ণ। অথচ আমরা মনে করছি আমি অসম্পূর্ণ, আমার একটা গাড়ি না হলে পূর্ণ হবে না, একটা গাড়ি কিনলেই আমি পূর্ণতা লাভ করব। গাড়ি কিনলাম, কিছুক্ষণ বাদে দেখছি দুটো গাড়ি দরকার আছে, নাহলে হচ্ছে না আমার। একটা বাড়িতে হচ্ছে না, একতলা বাড়িতে তো হচ্ছেই না, দুতলা তিনতলা। So I constantly worry about how I feel fulfilled by adding more and more and more goods, material objects to my personality and the mind also. Mind also, go on reading books. How many books can you read? So how many books are being published in the world every day? কোনো হিসাব আছে? গুগলকে জিজ্ঞেস করতে হবে। Millions and billions. How many articles are being published? How much can you read? What is the amount of time which you have? That's why your Shastrakara says, Ananta Shastram Bahuveditabhyam Alpascha Kalo Bahavascha Vignaha. Ananta Shastram, even spiritual literature is Ananta.
Bahuveditabhyam. So much there is no. Alpascha kala. Our kala, our time is very limited. Bahavascha vighna. Vignas are so many. So, yat sarabhutam tadupasitavyam. Take the essence like a swan. Hamso yatha shiramivamba mishram. So desires distract the mind from your goal. Chanchalam kimana Krishna pramati balavadridham. The answer given by Bhagavan is Vairagya and Abhyasa. What is Vairagya? Vairagya is giving up desires. Viveka is trying to find out, suppose I fulfill my desire, will it lead me to peace and joy? এই কামনা হলো, এই কামনা যদি আমি পূরণ করি তা আমরা শান্তি আর আনন্দ কি হবে আমি জানি না, এখন পূরণ হয়নি তো। সো দ্যাটস ওয়াই অবজারভেশন। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শনম। অগেন অ্যান্ড অগেন সি আদার্স লাইফস। এই লোকটা কিছু ছিল না, পেলো কিন্তু শান্তি তো এলো না। অল দ্য নোবেল প্রাইজ উইনার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আর দে হ্যাপি? Are they peaceful? But then that fellow got 2 Nobel Prizes, I got only 1. Competition, jealousy, that will never go. So there cannot be peace by acquiring more and more objects and goods. You realize that. Then if the mind gives up the tendency to desire, then will you get peace or not? This is the investigation which was done in our ancient days. They asked, why do we have desires? Akratu means desireless. Why do we have desires? Because although we are taught in the scriptures, we are taught by the Guru that you are Nitya Shuddha Mukta Swabhava, Yam Swayam Sampurna, still you feel I will not be fulfilled unless I get this, get this, get this. যদিও আমাদের নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তুমি স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে শাস্ত্র বলছেন, গুরু বলছেন, আমরা বিশ্বাস করি, অথচ কিন্তু এগুলো না পেলে শান্তি হচ্ছে না আমাদের। কেন? দিস কল অবিদ্যা। কারণ কেন কিছু বলা যাচ্ছে না, সব আছে অথচ দুঃখ আছে। Avidya is indescribable, inexplicable explanation which says because of some peculiar, spurious kind of feeling of avidya, you are saying and not fulfilled. আমি সম্পূর্ণ নই বলে ভেবে যাচ্ছি আমরা, যদিও কিন্তু শাস্ত্র বলছেন, গুরু বলছেন, তার কারণ তার নাম হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্য আমরা মনে করি। অবিদ্যা থেকে কি হয়? কামনা হয়, আমি সম্পূর্ণ হব এটা ওটা পেলে। কামনা থেকে কি হয়? কর্ম করতে হবে। কামনা থাকলে তো হবে না, খাটতে হবে। আমি এটা চাই, লোন নেওয়া, এখান থেকে যাওয়া, ওখানে কিছু না কিছু করতে হবে। সেজন্য শঙ্করাচার্যের অত্যন্ত বিখ্যাত একটি উক্তি, ফ্রেজ একটা, অবিদ্যা কাম কর্ম। শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত বিখ্যাত ফ্রেজ আছে। আর নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, দ্যাটস আনাদার ফ্রেজ। অবিদ্যা কাম কর্ম, এখান থেকে কর্ম। কর্ম করলে কি হবে? কর্ম ফল হবে। চা খাওয়ার ইচ্ছা হলো, গরম জল বসিয়ে দিলাম স্টোভে, জল বসালে কিছুক্ষণ পরে গরম হবে, গরম হলে চা দিলে চা হবে। চাটা করার পরে আমি চা কিসের জন্য আমি কিচ্ছু জানি না, আমার কামনা নেই, শুধু চা করলাম, এমনি করলাম। কেউ বলে কামনা will lead you to karma, karma will lead you to karma phala. How many varieties of karma phala are there? Gita, anishtam, ishtam, mishram cha trividham karmana phalam. One is very pleasant karma phala, there is unpleasant karma phala, and usually the mixture of these two. Anishtam, ishtam, mishram. So you get karma phala. Then if you enjoy the karma phala, which you have to enjoy because you have created the karma from their karma phala, then you become a bhokta, become the enjoyer of karma phala. So you did karma, you become the karta,
and the karma phala which is produced out of karma, you enjoy bhokta. তুমি কর্মের যে কর্তা আর কর্ম ফলের ভোক্তা। তাহলে আমি কে? আমি কর্তা এবং ভোক্তা হয়ে গেলাম। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বকে নিয়ে সারা জীবন লড়ে যাচ্ছি, জন্মের পর জন্ম। আমরা কত জন্ম হলো কোনো ঠিক নেই। এবার সে খানিকটা বোধহয় একটা বোধ হয়েছে, চলো ইনস্টিটিউট কালচারে গিয়ে উপনিষদটা শুনে আসে কী হয়। একটা তো আগ্রহ তো আছে, কী করে চক্র থেকে বেরোনো যাবে। অবিদ্যা কাম কর্ম চক্র যেটা আছে সেখান থেকে বেরোতে হবে আমাকে। তখন বলছেন আক্রত হয়ে যাও তুমি। আক্রত পশ্যতি পীত শোক, তখন শোকের পারে যেতে পারো। শোকটা আমাদের কাছে যাচ্ছে না। শোক মানে a kind of terrible sorrow and an inward restlessness, unhappiness. ভাল লাগে না। কি অসুবিধা হয়েছে? শরীর খারাপ না, শরীর ভালোই আছে। মন খারাপ না, everything you have but feel uneasy, unhappy. Who felt it? The great avatara, ভগবান বুদ্ধা। বুদ্ধার সব ছিল, রাজা রাজপুত্র ছিলেন তিনি, কিন্তু ভিতর থেকে কষ্ট হচ্ছে, জগতে এত দুঃখ কেন আছে। He was empathetically inwardizing all the sorrows of the entire world. সমস্ত জগতের দুঃখকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করে এই দুঃখের পারে কি করে যাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত উনি আবিষ্কার করলেন দুঃখের মূল হচ্ছে তন্হা, তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মানে ডিজায়ার। তখন প্রশ্ন করলেন তৃষ্ণাটা কোথায় আছে, ওখানে গিয়ে কোথায় আছে জানলে তো ওখানে গিয়ে মারা যায়। Then he discovered তৃষ্ণা rests in the I, aham bodh যেটা আছে, আমি আমি। Then he asked the question, investigated, what is this I? To his great astonishment, he discovered there is no I at all. ভিতরে অনুসন্ধান করে করে আমি বলে কোনো বস্তুই নেই। শ্রী রামকৃষ্ণ উপদেশ, ব্রহ্মানন্দ সংকলিত তার প্রথম উপদেশ, আমি কে? আমি কি শরীর? আমি কি রক্ত মাংস? আমি কি মন? করতে করতে দেখবে পেঁয়াজের খোসা ছাড়তে 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 শেষ পর্যন্ত কিছুই নেই, ভিতরে কোনো বস্তুই নেই। আমি বলে একটা বস্তু আদৌ নেই, সেটা নিয়ে সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ চলছে। 20 তারিখে আবার নতুন করে শুরু হবে প্রপঞ্চটা, বুঝতে পারছেন? 20 জানুয়ারি আই, সকলে আই আই করে যাচ্ছে। আই এর জন্য বিশ্বযুদ্ধ হতে যাচ্ছে, অথচ আই বলে কিচ্ছু নেই। See, look at the Maya's wonder. There is nothing called the I. Because of this I, people go to war, people kill each other for nothing. Oath taking, দেখেছেন টিভিতে যখন প্লেজ নেয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আই, শুধু আমি বলবেন আর ওর নিজের নাম বলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ইত্যাদি করতে থাকে। প্রথম হচ্ছে আই, ওখান থেকে শুরু। সেজন্য সংস্কৃতে সমস্ত প্যাসিভ ভয়েসে বলে। আমি এটা করেছি বলছেন, এটা করা হয়েছে। বাংলাতে আমার বলি কি খাওয়া হয়েছে, কখনো বলি না তুমি খেয়েছো কেন, আমি খেয়েছি বলি না, আমার খাওয়া হয়েছে। প্যাসিভে বললে কিন্তু আমি এটা একটু কমে যায়। Vita Shokaha is a very important statement in the Upanishad. How to go beyond sorrow. Chandogya Upanishad, Narada Sanat Kumar Sambhada, অনেকবার বলেছি আপনাদের। নারদ গিয়ে সনত কুমারকে বলছেন শোচা আমি, প্রচণ্ড কিন্তু দুঃখ হচ্ছে। দুঃখও বলেছেন, শোকের কি হবে জানি না, দুঃখ আর শোক এক নয় কিন্তু। শোক মানে ভিতরে কিন্তু করে করে খাচ্ছে কি, এটা একদম ভালো লাগছে না, খেতে পারছে না, ঘুম হচ্ছে না, কি হয়েছে তো বুঝতে পারছে না কি হয়েছে আমার। Some kind of terrible restlessness. Swami Ramakrishna interprets this saying, this is because you have moved away from your real nature, which is infinite. নিজের স্বরূপ থেকে চ্যুত হয়েছি বলে ওখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত মানুষ কিন্তু চঞ্চল হয়ে পড়ে, দুঃখে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। উনি এটা উদাহরণ দিচ্ছেন, গিভস এক্সাম্পল,
Suppose you take a fish out of water and put it in the Simhasana and then give it all possible honor. ওকে চামর করো, করো, খাওয়াও, বলছে আমার কিচ্ছু চাই না, জলে ছেড়ে দাও আমাকে। ঠিক সেরকম আমাদের যতই যাই করুক না কেন, ভিতরে আমাদের তৃপ্তি হয় না। কখন হবে? আক্রত হয়ে সে অন্তরে আত্মদর্শন যখন হবে, সেখানেই আমাদের শান্তি, সেখানে আমাদের সুখ। পশ্যতি ভীত শোক, শোচামি যখন বললেন, তখন বিখ্যাত উক্তি, এই তিনটি শব্দ একটি পংক্তি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার যে বিশাল মহল দাঁড়িয়ে আছে এর উপরে। তারাতি শোকম আত্মবিদ, যে আত্মজ্ঞান যার হয়েছে সে কিন্তু শোকের পারে যাচ্ছে, যেতে পারে। শোকস্য পারম তারয়তু, হি ইজ asking the Guru, please take me beyond sorrow. Pashyati vita shoko, but you require grace. Two interpretations of the last line. Dhatu prasadat mahimanam atmanaha. Dhatu prasadat, এখানে ধাতু বলতে ব্যাখ্যা দেয় ধাতু সমূহ, অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গ বিশুদ্ধ হইলে। এখানে ধাতু মানে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি, তাদের প্রসাদ তোমার চাই। বিশুদ্ধ বলে লিখে দিয়েছেন এখানে, আপনার প্রসন্নতা চাই। অনেক সময় বলি না, বড়দের আশীর্বাদ, গুরুর প্রসন্নতা ছাড়লে আমি পারবো না। সবচেয়ে বড় প্রসন্নতার কার চাই আমাদের জীবনে? নিজেদের প্রসন্নতা চাই। বিখ্যাত উক্তি শুনেছেন তো, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনটি কিন্তু কৃপা পেলে, কিন্তু একের কৃপা বিনা কিন্তু কিছুই হলো না ওর। গুরুর কৃপা আছে, বৈষ্ণবদের কৃপা আছে, বা সন্ত মহাত্মাদের কৃপা আছে, ভগবানের কৃপা আছে, কিন্তু নিজের মনের কৃপার বিনা ও কিছুই হলো না। সমস্ত দেওয়া হলো। আমরা তো বেলুমঠে বাস করি, স্বর্গরাজ্যে বাস করছি আমরা। বেলুমঠে আধ্যাত্মিক পরিবেশ গম গম করে যাচ্ছে। মোটামুটি আমরা কিন্তু ওখানে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার চেষ্টা করছি। সমস্ত আছে, নিজের মন কিন্তু কৃপা করে না। ইয়া চলো না আজকে, না আজকে পেটটা একটা, আজকে বসে একটা গীতা পাঠ করি, আজকে ভালো দিনটা। হ্যাঁ করতাম, অনেক আগে করতাম, এখানে একটু ব্যথার মতন লাগছে। ওরা নিজের মন আমাকে বোঝাচ্ছে, দেখো তোমার একটা অসুস্থ হয়ে যাবে, এটাই করো না, অল্প অল্প করো না, একটা চ্যাপ্টার করো। একটা চ্যাপ্টার পারবো তো না, 5টা শ্লোক পড়লেই হবে। The mind is cheating you every time. Dhatu prasada means the mind, the senses and the buddhi. The antakaran তোমাকে কৃপা করছে না, কিছু না কিছু বলে কিন্তু এটা এড়িয়ে যাবে। অন্যরা তো বন্ধুরা তো আছে, আরে তোমার অ্যাসিডিটি বেড়ে যাবে, এত উপবাস করিস না ইত্যাদি বলতে থাকবে। ওদের কথা শুনতে হবে, অন্য কথাগুলো শুনবো না। সেই জন্য একটু বিখ্যাত উক্তি আছে, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ টু কার্লাইল or Ruskin or somebody. Lord, save me from my friends. I can take care of my enemies myself. আমার হিতৈষীদের কাছ থেকে আমাকে বাঁচাও, আমাদের শত্রুদের আমি নিজেই ডেকে নেব। হিতৈষীরা এসে এমন একটা ভয় দেখিয়ে দেবে আমাদের। ধাতু প্রসাদা, your own mind, your own senses, your own intellect, they should bless you, they should give you their grace. This is Shankaracharya's interpretation. Another interpretation, dhatu, তারপরে এটা বিসর্গ, ধাতু প্রসাদাত। ধাতু is ষষ্ঠী একবচনা, ধাতৃ, পিতৃ পিতুঃ, মাতৃ মাতুঃ, ষষ্ঠী একবচন, মাতার পিতার যেটা বলি। ধাতুর, ধাতুঃ, ধাতৃ মানে কি? বিধাতৃ, ভগবান ঈশ্বর, বিধাতা। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হবে না, এটা রামানুজের ইন্টারপ্রিটেশন। দুটোই কিন্তু ঠিক। ঈশ্বরের কৃপা আসছে আমি জানবো কী করে? Divine grace and self-effort, constant conflict.
whether I'll do আমি নিজে নিজে চেষ্টা করে পাবো না ঈশ্বরের কৃপার জন্য বসে থাকবো। স্বামী যতীশ্বরানন্দ যে সুন্দর একটি সমাধান দিয়েছেন, ডিভাইন গ্রেস কামস টু আস ইন দ্য ফর্ম অফ সেলফ এফার্ট। আমি কিন্তু গোলপার্কে গিয়ে ক্লাস করব, আমি গিয়ে ধ্যান জপ করব, আমি স্তোত্রপাঠ করব, আমি আধ্যাত্মিক জীবনে তৎপর হব, সেই চিন্তা সেই প্রবণতা আমার আসে ঈশ্বরের কৃপার জন্য। ঈশ্বর কৃপা করে বলছেন, আমার মনের মধ্যে প্রেরণা দিচ্ছেন, সেই প্রেরণার জন্য এসব আমি করতে পারছি। ডিভাইন গ্রেস কামস টু মি ইন দ্য ফর্ম অফ সেলফ এফার্ট। আমি চেষ্টা করব, আমি সাধন করব, এই প্রবণতা ভিতরে যে সংকল্প আসছে কোথা থেকে? ঈশ্বরের কৃপাতে। অদ্বৈতও তাই। অদ্বৈত ঈশ্বরকে ততটা না মানলেও অদ্বৈত বাসনা কোথা থেকে আসছে? উপনিষদ পড়ার প্রবণতা কোথা থেকে হলো আপনাদের? ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম অদ্বৈত বাসনা। অবধূত গীতা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম অদ্বৈত গ্রন্থ। প্রথম পংক্তি, ঈশ্বর অনুগ্রহাদেব, ঈশ্বরের যে কৃপা অনুগ্রহের জন্যই পুংসাম মানুষের অদ্বৈত বাসনা, অদ্বৈতের প্রতি এটা আকর্ষণ হচ্ছে, আত্মতত্ত্ব জানার জন্য এটি প্রবণতা হচ্ছে, ওটা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারাই হয়েছে। এইটা তোতাপুরী সম্বন্ধে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে স্বামী শারদানন্দ লিখছেন। দ্য ফেমাস বুক শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, Swami Sharadananda writes about Totapuri, who was the Advaita Vedanta guru of Sri Ramakrishna Avatar. He says, Totapuri Maharaj জানিতেন না জগদম্বার কৃপাতেই ওনার এটা টুট ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে কঠোর সাধনাদি করে 40 বছর ধরে উনি নির্বিকল্প সমাধি ধ্যান লাভ করলেন। ঈশ্বরের কৃপাতেই কিন্তু এসব সম্ভব হয়েছে। শরীর প্রথমে ভালো থাকতে হবে, একটু 15 মিনিট বসলেই কিন্তু পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায় আমাদের। তারপরে মন কিন্তু একটু ঈশ্বরের প্রতি চিন্তা করতে হবে। তারপরে কত রকমের বাধা আসতে থাকে, বাধার কোনো শেষ নেই। অল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। এই সমস্তগুলো ঠিকঠাক করে আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আসছে, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এটা হয় না। সেই জন্য প্রথমে গণেশের কিন্তু প্রার্থনা করে আমরা শুরু করি না, বিঘ্নেশ্বর যদি বিঘ্নগুলো দূর না করেন কিন্তু কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এটা হরি মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দজিকে ঠাকুর বলেছিলেন। হরিমার নিজের চেষ্টাতে সাধন ভজন করে পেয়ে যাবেন ভাবছিলেন, এটা গান করলেন, লব আর কুশ ওরা হনুমানকে ধরে ফেলল। বলছে, ওরে লবকুশ করিস কি গৌরব, তোমরা মনে করছো আমি ধরা না দিলে তোরা কখনো ধরতে পারবি? ঈশ্বর কৃপা করেছেন বলে এগুলো করতে পেরেছি আমরা, এটা বলছেন। ধাতু প্রসাদান মহিমানম আত্মনা। হ্যাঁ, পরের মন্ত্রতে ঠিক এরকম বিরোধাভাস। আসীনো দূরম ব্রজতি, বলুন। শয়ানো ইয়াতি সর্বতঃ, কস্তম মদামদম দেবম, মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। এটা অদ্ভুত একটা। আসীনও, উনি বসে আছেন, দূরম ব্রজিত, অথচ বহুদূর চলে যাচ্ছেন। হি ইজ সিটিং স্টিল বাট হি ইজ ট্রাভেলিং ভেরি ফার। হাউ ইজ ইট পসিবল? অনৌরণীয়ান মহতো মহীয়ান। So two contradictory statements apparently putting together in the same sentence in order to make the logical mind collapse. Same technique. Shayano yati sarvata, শুয়ে আছেন অথচ সর্বত্র গমন করেন। কাস্তম মদা, উনি মদ এবং অমদ, মদ মানে কন্ট্রাডিক্টরি দুটো জিনিস। আসীনঃ উপবিষ্ট, মদামদম, মদম আমদম, হর্ষযুক্ত হর্ষ বিযুক্ত বলেছেন। মদ মানে আনন্দ, অর্থাৎ
দুটো কন্ট্রাডিক্টরি। উনি মদ এবং অমদ, উনি এই গুণ আছে, ওই গুণ অথচ নেই। এই দেবতা, দেবম মানে জ্যোতির্ময়, দেব ধাতু মানে জ্যোতি, একে সবসময় একে দেব বলা হয়, জ্যোতির্ময় বলা হয়। মদন্য জ্ঞাতমর্হতি, একে মদ অন্য, আমাদের ন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি জ্ঞানী ব্যতীত অপরকে জানতে সমর্থ হয়। যমরাজ বলছেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিবেচনা ছাড়া এটা কিন্তু জানা যায় না। শাব্দিক অর্থ দেখলে এটা কিন্তু অর্থই বোঝা যায় না। বলছেন এখানে এটাকে বসে আছে বলতে পারবে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে বলতে পারবে না, শুয়ে আছে বলতে পারবে না, সর্বত্র গমন করতে বলতে পারছে না। এটা অনেক বড় থেকে বড় বলতে পারছে না, অনেক ছোট থেকে ছোট বলছে না, সবই অথচ কোনোটাই নেই। এর দ্বারা তোমার যুক্তিবাদী মনকে পুরো একদম মেরে শেষ করে দিয়ে যুক্তির অতীত একটি বুদ্ধি, অথচ যুক্তির বিরোধ নয় সেরকম দৃশ্যতে তো অগ্রিয়া বুদ্ধিয়া সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শী, অতি সূক্ষ্ম অতি তীক্ষ্ণ পবিত্রীকৃত যে মনের দ্বারা, যে বুদ্ধির দ্বারা এটাকে পাওয়া যায়। অশরীরম শরীরেষু অনবস্থেষ্वस्थितं মহান্तं বিভুমাত্মাनं মত্বা ধীরো ন শোচতি। অশরীরম শরীরেষু অনবস্থেষু अवस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीरेषु अशरीरम, সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে কিন্তু অশরীরী, অশরীর মানে ওর কোনো শরীর নেই। বিভিন্ন দেহে অশরীরী রূপে বর্তমান। অশরীরী বলতে শরীর এটা উপাধি মাত্র, কিন্তু ওর কোনো শরীর নেই। যেমন আমরা জামা পরে আছি, বিভিন্ন বস্ত্র পরে আছি, বস্ত্রের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, খুলে ফেললে আর কিছু নেই। শরীরটা নিয়ে দেখি শরীরই বসে আছেন, এই শরীরটাকে ফেলে দিয়ে কিন্তু চলে যেতে পারেন। সেই জন্য বলছেন বাসাংসি জীর্ণান যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোপরাণী, যেমন বলছেন না, এই শরীরটা যখন পুরনো হয়ে গেলো ফেলে দিয়ে নতুন শরীর নাও। সেই জন্য শরীরটা যখন চলে গেলে কিন্তু আনন্দ উৎসব করা উচিত না। আমার দাদু চলে গেলেন এতদিন, বয়স কত হলো, 95 হয়েছে, যাক না, কি আর হবে। আপনার কাছে একটা গাড়ি আছে 1935 সাল মডেল, কে বললো ওটাকে ছেড়ে দাও, আমি 2025 সালের নতুন মডেল দিচ্ছি। আপনি কাঁদবেন, আমার 1935 সালের গাড়িটা নিয়ে চলে গেল, আমি নতুন গাড়ি দিয়েছি, কাঁদবেন। নতুন একটা গাড়ি পেয়েছি জানেন তো, পুরোনো গাড়ি ফেলে দিয়েছি। ঠিক সেরকম আপনার 1935 সাল মডেল দেহটা চলে গেল, একেবারে ফ্রেশ একটা নতুন দেহ পাওয়া গেল, রিজয়েস। গীতার বাক্য এটা। আমরা ভয় পেতে থাকি তো, ওই পুরনোটাই চাই। অনেক সময় পুরনোর প্রতি এটা আকর্ষণ এসে যায়, এটা আসক্তি এসে যায়। যারা যারা বাড়ি নতুন নতুন ভাড়া বাড়িতে যারা থাকেন তারা জানেন, আমি অনেক অনুভব করেছি। নতুন বাড়িতে যেতে হবে, ভাড়ার টেবিল কালি করতে বলেছে, সব নিয়ে আমরা যাচ্ছি। আর বয়স্ক মহিলারা যারা আছেন, বিশেষ করে মা আর দিদিমায়েরা, এই এটা রাখো না, এটা কাজে লাগবে, কিছুই ছাড়বে না। ছেলে বাড়িতে, মা এটা রেখে কী হবে, পুরনো হয়ে গেছে, ফেলে দাও না। ধরো সব ফেলে দিলে কী হয়, কখন কী কাজে লাগবে জানো। কিন্তু অনেক সময় ওদের ঠিকও আছে, ওদের বয়স্ক মেয়েদের কথাগুলো ঠিক আছে। আমরা এখন নতুন সব ফেলে দেবো, সব ফেলে দিয়ে একদম কিন্তু ওইদিকে তাকাবে না, চলো তো। তারপরে সব নতুন বাড়িতে সব গোছাতে আবার এই কোথাতে গেল, আমি এসে দেখলাম একটুখানি তুলে নিয়েছি এটাকে। পুরনো জিনিসটা আমরা ছাড়বো না, সেজন্য পুরনো শরীরটা ছাড়ুক না, কি আছে, পুরনো শরীর ছেড়েছে বলে কাঁদছে কেন।
শরীরেষু অনवस्थेषु অবস্থিতম। অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান মহান্তম বিভুম আত্মানম। মহান্তম মানে বিশাল, মহান, বিভু মানে সর্বত্র বর্তমান। এটাকে জেনে তবে কিন্তু না শোচতি, শোকের পারে যায়। অন্য জায়গায় বলছেন এটা জানলেই শোকের পারে যায় বলেছেন, না জানলে কি পারা যায় না? এটাকে সাফিসিয়েন্ট অ্যান্ড নেসেসারি কন্ডিশন বলে আমরা অঙ্কে বলি, ফিজিক্সের অঙ্কে। এটা করলে ওটা হবে, এটা না করলে ওটা হবে না যখন প্রমাণ করো, তখন কিন্তু নেসেসারি কন্ডিশনটা হলো। এখানে বলছেন ওটা জেন মত্বা ধীরো ন শোচতি, জেনে ধীর ব্যক্তি কখনো শোক করেন না। তাহলে জানতেই হবে, না করলে শোক করবেন না তোমাকে বলতে হবে। অন্য জায়গায় বলা আছেন এটা না জানলে কখনো শোক যাবে না। তমাত্মস্থম येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषां। तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः तेषां शाश्वती शांति न इतरेषां। যে অন্তরে সেই আত্মবস্তুকে নিজের অন্তঃকরণে উপলব্ধি করেছে সেই কিন্তু দুঃখের পারে যাবে, অন্য কেউ নেই। সেই কিন্তু শাশ্বতী শান্তি পাবে, অন্য কেউ পাবে না, পাবে না, পাবে না। উপনিষদের বাক্য। তুমি যতই চেষ্টা করো আত্মবস্তুকে অন্তঃকরণে উপলব্ধি না করে পারবে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একদম শেষ মন্ত্রে, ঠিক আগের মন্ত্রতে বলা আছে এই সমস্ত আকাশকে তুমি এটা কাপড়ের মতো অথবা একটা মাদুরের মতন গুটিয়ে ফেলতে পারো তখনই যখন আত্মজ্ঞান না হয়ে তুমি দুঃখের পারে যেতে পারো। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखशान्तम भविष्यति। তুমি যতই চেষ্টা করো, যতই পাঠ করো, যতই গঙ্গা স্নান করো, যতই কিন্তু জপ করো, আত্মজ্ঞান না হলে অন্তরে আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, শরীর মন বুদ্ধি অহংকারের ঊর্ধ্বে একটি আত্মবস্তু রয়েছে। সে আসল রূপটা হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু। আত্মব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তোমার কোনোদিন দুঃখ আর শোক যাবে না। সেই জন্য বারংবার বলছে তার জন্য চেষ্টা করি। এটা যখন আমরা অনুভব করি, যখন বিশ্বাস করি, তখন বাকিগুলো করতে থাকি আমরা, কিন্তু এর দ্বারা কিছু হয়ে যাবে ভাববেন না। এটাই অনেকে বলছে তুই কুম্ভে যাসনি, আরে বাবা আমি গিয়ে না যেই মুহূর্তে যেটা কোনো ওই মুহূর্তে যখন ডুব দাও না তখন দেখবি আনন্দ একটা বল। তখন আমি এটা কৌশল করলাম, এখন তো কোর্টে যেতে পারি না আমি, বেলুর মঠে স্নান করুন আপনি, অথবা দক্ষিণে যেখানে পারেন করুন, এখানে গঙ্গা আছে পাশে, এখান থেকে গঙ্গার গতিবেগটা জেনে নেন। আর গঙ্গাসাগরে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে দেখুন। তাহলে এখন যদি এই গঙ্গাসাগরে মনে করুন 12টার সময় গেলে অত্যন্ত পূর্ণ মুহূর্ত, ওই সময় স্নান করতে হবে। এখান থেকে যেতে 4 ঘন্টা যদি লাগে, এখানে 8টার সময় করলে ওই জলটা ওখানে চলে যায়। না এটা এর মধ্যে যুক্তি কোনো ভুল আছে কিনা? সমস্ত মনের তুমি যেমনভাবে ভেবে নিচ্ছ তেমনভাবে আছে। ঠিক 2টোর সময় মানে শুভ মুহূর্ত, ওই সময়ই কিন্তু আমি গিয়ে স্নান করলাম, জানেন এখানে করলো। আমি এখানে করলাম 8:30টার সময়, কারণ এই জলটা ওখানে গেছে ওই সময়। মানুষের মনের কত রকমের বিচিত্র ভাব, সবগুলো হচ্ছে ভাব নিয়ে। আত্মজ্ঞান না হলে যতই যাই করে বাপু তোমার হবে না। আত্মজ্ঞান করতে গেলে কি করতে হবে? আক্রতুহু, কামনা বাসনা যতক্ষণ না থাকবে কিচ্ছু হবে না। মা বললেন না নির্বাসনা হলে এক্ষুনি হবে। নির্বাসনা কি করে হবে? নির্বাসনা হবে বাসনা যখন যাবে। বাসনা কেন ছাড়ছে না? তবুও কিন্তু ভালোই তো লাগে, এটা একটু একটু বাসনা না হলে জগতে কি আছে, মজাই তো নেই।
একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন, এটা স্বামী স্মরণানন্দের গল্প। একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য। ছোট্ট একটা সেন্টারে উনি অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু বয়স হয়ে গেছে, পারছেন না, সবসময় প্রচণ্ড টেনশন, আমাকে এ করতে হবে, ওই করতে হবে। জয়রাম, দেখো তো আমার একটু ভালো লাগছে না, পারছি না। মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজ কৃপা পেয়েছেন, আপনি ছেড়ে দেন না। তখন সরল ছিলেন, উনি কেউ শিশুর মতো। হ্যাঁ, ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু জানিস তো একটা মহন্তলের অব্যক্ত আনন্দ একটু থাকে। আমাদেরও তাই, যতই যাই বলুন একটুখানি রাখলে এটা আমি সবই ছেড়ে দিয়েছি, একটুখানি। আরে হাই ডায়াবেটিস, তুমি কি এটা নলেন করে সন্দেশটা একটু দেবে বাবা, একদমই খাবে না, এটা খুব তোমার সেই দিন ইনসুলিন তো বাড়িয়ে দিল, তুমি কেন এরকম বলছো? না, কিচ্ছু দেন, একটুখানি দেন এটা। আমরা একটুখানি রাখতে রাখতে কোথায় গিয়ে নামবে কোনো ঠিক নেই। সেই জন্য বৈরাগ্যবান বলছে এক্ষুনি শেষ করো। অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন চ্যুত্বা, অসঙ্গ শস্ত্র নিয়ে খ্যাক করে খেটে দাও। রক্তারক্তি হবে, একটু উপায় নেই, কিন্তু আস্তে আস্তে করে মোলায়েম করে এটাকে ঔষধ দিয়ে আস্তে আস্তে কোনো দিন হবে না। তবে কি করতে হবে? আস্তে আস্তেই ঘুরতে হবে, কারণ হঠাৎ করে করলেও তো কোনো উল্টো দিকে হয়ে যাবে। সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা, সেই জন্য বলা আছে তার কাছে গিয়ে বলো আমার কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কিভাবে কি করতে হবে কিচ্ছু বুঝতে পারি না আমি, তুমি আমার পক্ষে যেটা ভালো তুমি এটা করো। বিখ্যাত প্রার্থনা ইয়দ ভদ্রম তন্মা আসু স্বাহা, আমার পক্ষে যেটা ভদ্র, আমার পক্ষে যেটা ভালো সেটা আমাকে করিয়ে দাও, আমি জানি না কোনটা ভালো। এটাই একমাত্র প্রার্থনা। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।